அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். போன 5வது அத்தியாயத்துல ருத்ரன் தன் பத்னியான சதி தேவியினுடைய தேக தியாகத்தை கேட்டு கோபத்தினால தக்ஷனுடைய யாகத்தை துவம்சம் பண்ணினார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த 6வது அத்தியாயத்துல தேவதைகள் எல்லாம் பிரம்மதேவன்கிட்ட போய் பிரம்மாவோட கூட சேர்ந்து போய் ருத்ரன் கிட்ட போய் வேண்டிக்கிறதும் அவரை சமாதானப்படுத்துறதையும் பத்தி இந்த சாப்டர்ல சொல்றா. என்ன சொல்றாள்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத षष्ठोऽध्यायः. महित्रेय उवाच अथ देवगणः सर्वे रुद्रानीकै पराजिताः शूलपट्टिशनिस्त्रिंश गदापरिगमुद्गरैः कञ्चिन्न भिन्न सर्वाङ्गाः सर्द्विक्सभ्याभयाकुलाः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्ष्ण्येनैतन्यवेदयन् उपलभ्य पुरैवैदत् भगवान् अब्जसम्भवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याद्वरमीयतुः तदा कर्ण्यविपुप्राह तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र स भूयात् न प्रायेण बुभूषताम् अथापि यूयं कृतकिल्बिषा भवम् ये बर्हिषो भागभाजं परादुः प्रसादयेद्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम् आसासानां जीवितमध्वरस्य लोकस्सपालः कुपितेन यस्मिन् तमासु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहबाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुप्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विदित्सेते स इत्थम् आदिस्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः ययैस्वधिष्ण्या निलयं पुरद्विषः कैलासमुद्री प्रवरं प्रियं प्रभोः जन्मौषधी तपो मंत्र योग सिद्धैर्नरेतरैः जुष्टं किन्नर गन्धर्वैः अप्सरोभिर्वृतं सदा नानामणिमयै शृङ्गैर् नानाधातु विचित्रितैः नानाद्रुमलता गुल्मैर् नानामृगगणावृतैः नानामल प्रस्रवणैः नानागन्धरसानुभिः रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषितां मयूरकेकाभिरुतं मदान्दाली विमूर्छितं प्लाविदैरक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतत्रिणाम् आह्वयन्तम् इवोद्धस्तैर् द्विजान् कामदुःखैर्द्रुमैः व्रजन्तम् इव मादङ्गैर्गृह्णन्तम् इव निर्जरैः मन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितम् कमालैः सालतालैश्च कोविदार् आसनार्जुनैः सूतैः कदम्भैर्नीपैश्च नागपुन्नागचम्पकैः पाटलाशोकबकुलैः कुन्दैः कुरबकैरपि स्वर्णार्णशतपत्रैश्च वररेणुकजादिभिः गुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम् पनसोदुम्बरास्वत्त प्लक्षण्यग्रोध हिङ्गुभिः भूजैरोषधिभिः
पूगै राजपूगैश्च जम्बुभिः खर्जूर आम्रातक आम्राध्यैः प्रियालमधुखेङ्गुतैः द्रुमजादिभिरन्यैश्च राजितं वेणुकीचकैः कुमुदोत्पलकल्हार शतपत्र वनर्दिभिः नलिनीषु कलं कूजते खगवृन्दोपशोभितम् मृगैः साकामृगैः क्रोडैः मृगेन्द्रैर्वृक्षशल्यकैः गवयैः सरभैर्व्याघ्रैरुरुभिर्महिषादिभिः कर्णान्त्रैकपदास्वास्यैः निर्जुष्टं वृकनाभिभिः कदलीषण्डसमृद्ध नलिनी पुलिनश्रियम् पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यतरोदया विलोक्य भूदेशगिरिं विबुधा विस्मयं ययुः ददृशुस्तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजम् नन्दा च अलकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः तीर्थपादपदाम्बोज रजसातीव पावने ययोः सुरस्त्रियः क्षत्तः अवरुह्य स्वधिष्ण्यतः ग्रीटन्ति पुंसश्चिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिताः ययोः तत्स्नानविभ्रष्ट नवकुङ्कुमपिञ्जरम् विदृशोऽपि पिबन्ध्यम्बः पाययन्तो गजागजीः तारहेम महारत्न विमान शतसङ्कुलां जुष्टां पुण्यजनस्त्रीभिः यथाकं सत् अढिद्घनं हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्तिकं च तत् द्रुमैकामदुघैर्हृद्यं चित्रमाल्यफलच्छदैः रक्तकण्डकखगानीक स्वरमण्डित षट्पदं कलहंसकुलप्रेष्ठ खरदण्डजलाशयम् वनकुञ्जरसङ्गृष्ट हरिचन्दनवायुना अधिपुण्यजनस्त्रीणां मुहुरुन्मथयन्मनः वैदूर्यकृतसोपाना वाप्य उत्पलमालिनीः प्राप्तं किं पुरुषैर्दृष्ट्वा आराधदृसुर्वटम् सयोजनसतोत्सेदः पादो न विटपायतः पर्यकृताचलच्छायो निर्नीडस्तापवर्जितः तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षुशरणे सुराः ददृशुः शिवम् आसीनं त्यक्तामर्षम् इवान्तकम् सनन्दनाद्यैर्महासिद्धैः शान्तैः संशान्तविग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यकरक्षसाम् विद्यातपोयोगपतम् आस्थितं तम् अधीश्वरम् चरन्तं विश्वसुहृदम् वात्सल्यात् लोकमङ्गलम् लिङ्गं च तापसाभीष्टम् भस्मदण्डजटाजिनम् अङ्गेन सन्ध्या प्ररुचा चन्द्रलेखां च बिभ्रतम् उपविष्टं दर्भमय्यां वृष्याम्बं सनातनम् नारदाय प्रवोचन्तम् पृच्छते शृण्वतां सताम्
कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुने बाहुं प्रकोष्ठे अक्षमालाम् आसीनं तर्कमुद्रया तं ब्रह्मनिर्वाण समाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरिशं योगकक्षां सलोकपाला मुनयो मनूनाम् आद्यं मनुं प्राञ्जलय प्रणेमुः स तूपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवन्दिताङ्घ्रिः उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनम् अर्हत्तमः कस्य यतैव विष्णुः तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिः ये वै समन्दातनु नीललोहितम् नमस्कृत प्राह शशाङ्कशेखरम् कृतप्रणामम् प्रहसन्निवात्मभूः ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्तेः शिवस्य च परम् यद्ब्रह्म निरन्तरम् त्वम् एव भगवन् एतत् शिवः शक्त्यो स्वरूपयोः विश्वं सृजसि पास्यसि क्रीडन् ऊर्णपटो यथा त्वमेव धर्मार्थदुगाभिपत्तये दक्षेण शूद्रेण च सज्जिताध्वरम् त्वयैव लोके वसिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणा श्रद्धतधेतृतौ व्रताः त्वं कर्मणां मङ्गलमङ्गलानां कर्तुस्मलोकं तनुषेस्वपरं वा अमङ्गलानां च तमिस्रमुल्बणम् विपर्ययकेन तदेव कस्यचित् न वै सदां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु अपि पश्यतां तव भूतानि चात्मन्य पृथक् तितृक्षतां प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा पशुम् पृथग्धियः कर्म दृशो दुराशयाः परोदयेनार्पितहृद्रुजोनिशम् परान्दुरुक्तैर्वितुदन्ति अरुन्धुताः तान्मावधिदैव वदान् भवद्विदः यस्मिन् यथा पुष्करणाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथग्दृशः कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपाम् न साधवो दैव बलात्कृते क्रमम् भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमतिः समस्तधृक् तया हतात्मस्वनुकर्म चेतस्सु अनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो कुर्वद्वरस्योद्धरणं हतस्य भोः त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापतेः न यत्र भागं तव भागिनो ददुः कुयज्विनो येन मको निनीयते जीवदाद्यजमानोऽयं प्रभत्ये दाक्षिणी भगः मृगोश्मश्रूणिरोहन्तु पूष्णो दन्दाश्च पूर्ववत् देवानां भग्नगात्राणां ऋद्विजां चायुधास्मभिः भवतानुगृहीतानाम् आसुमन्योस्त्वनातुरम् एष ते रुद्रभागोऽस्तु यद्वच्चिष्टोद्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पताम् अद्य यज्ञहन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनं नाम
षष्ठोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம். கோவிந்த கோவிந்த. மைத்ரேயர் சொல்றார், சபையில் உள்ள எல்லா அந்தணர்களுக்கும் சமஸ்த தேவதைகளுக்கும் ருத்ரனுடைய சைன்யங்களால் சூலம், பட்டயம், கத்தி, கதை, தடி, இரும்பு இவைகளை ஆயுதங்களை கொண்டு சமஸ்த அங்கங்களை கிழிக்கவும் பிளக்கவும் பெற்று தோல்வி அடைஞ்சு அதனால அந்த பயத்தினால வருத்தமடைஞ்சு பிரம்மதேவனிடம் போய் அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த விவரத்தெல்லாம் சொல்றா. நாராயணனுடைய நாபி கமலத்தில் பிறந்தவனும் மகாபாவனுமான இந்த பிரம்மதேவனும் அனைவருக்கும் அந்தராத்மாவான நாராயணனும் தட்சருடைய யாகம் துவம்சமாக போகிறது என்பதை முன்னுமேயே தெரிந்து கொண்டு அந்த தட்சருடைய யாகத்துக்கு போகாமலே இருந்தார்கள். பிரபுவான பிரம்மதேவன் தேவதைகள் அங்கனம் வந்து சொன்னதை எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அதுக்கு பதில் சொல்றார். பிரம்மதேவன் சொல்றார், க்ஷேமத்தை விரும்புகின்ற ருத்ரனிடத்தில் அபராதம் செய்தால் பிறகு அவனை அவர்கள் எவ்வளவுதான் வேண்டினாலும் சரி, அவன் பெரும்பாலும் அவர்களுக்கு க்ஷேமத்தை விளைவிக்க மாட்டான். யாகத்தில் ஹவிர்பாகம் பெறுவதற்கு உரியவனான ருத்ரனை அவனுக்கு உரிய பாகத்தை கொடுக்க கூடாது என்று அவமதித்தீர்களாகையால் நீங்கள் அவன் விஷயத்தில் பாவம் செய்து விட்டீர்கள். இருந்தாலும் நீங்கள் மனத்தில் கபடம் இல்லாமல் அவனுடைய பாதார விந்தங்களை பிடித்து கொண்டு அவன் அருள் புரிய வேண்டுங்கள். அவன் அபராதம் செய்தவர்கள் விஷயத்தில் அருள் புரிய மாட்டான் என்று சொல்கிறீர்கள். பாதங்களை பிடித்து கொண்டு அருள் புரிய கேட்கும்படி சொல்கிறீர்கள். அவன் அப்படி அருள் புரிவானோ என்றால் சொல்கிறேன் கேளுங்கள். அவன் சீக்கிரத்திலே அருள் புரியும் தன்மை உடையவன்தான். ஆனால் மனதில் கபடம் இருந்தால் எவ்வளவு அனுசரித்தாலும் அருள் புரிய மாட்டான். மனதில் கபடம் இல்லாமல் அவன் பாதங்களை பிடித்து கொண்டால் காலை பிடித்தால் கடக்கலாகாது என்பதை ஆலோசித்து விரைவிலே அருள் புரிவான். நீங்கள் யாகத்தை மீளவும் ஒரு வழியாக நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினீர்களாயின் எவன் கோபித்தால் திக்பாலர்களோடு கூடின இந்த லோகமெல்லாம் பாழாகி விடுமோ அப்படிப்பட்டவனும் அந்த தட்சணது சபையில் ஹிருதயத்தில் அடிக்கப்பட்டவனும் இப்பொழுது பாரியையை இழந்தவனுமான அந்த ருத்ரனை சீக்கிரத்தில் அருள் புரிய வேண்டுங்கள். நாங்கள் அவனிடம் போக பயப்படுகிறோம் என்றால் இதற்கும் உங்களுக்கு ஒரு வழி சொல்கின்றேன். ருத்ரனுடைய உண்மையும் அவனுடைய பல வீரியங்களின் அளவையும் நான் அறிந்து கொள்ள முடியாது. இந்திரனும் அதை அறியக்கூடியவன் இல்லையே, நீங்களும் அதை அறிய முடியாது இல்லையா? முனிவர்களும் இந்திரியங்களால் அறிய முடியாத வஸ்துக்களையும் மனதினால் கண்டு அறியும் திறமையுடைய பிராணிகளும் அறிய வல்லர்கள். அவன் சாட்சாத் பரபிரம்மத்தினுடைய அவதாரம். அவனுடைய மகிமையை யார் அறிந்து கொள்ள முடியும்? பரமாத்மாவின் அம்சாவதாரமாகிய அந்த ருத்ரன் விஷயத்திலே ஒரு தகுந்த உபாயத்தை செய்யக்கூடியவன் யார்? ஒருவனுமே அதை முயற்சிக்க மாட்டார்கள். நீங்கள் நேரில் போய் அவன் பாதத்தை பிடித்துக்கொண்டு அவன் அருளை வேண்டுவதை தவிர வேறு எந்த உபாயத்தால் அதை செய்ய முடியும்? மைத்ரேயர் சொல்றார், அந்த பிரம்மதேவன் தேவதைகளுக்கு இப்படி சொல்லி அந்த தேவதைகளோடும் பிரஜாபதிகளோடும் பித்ரு தேவதைகளோடும் தன்னுடைய இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு கைலாச பர்வதத்துக்கு போனார். ஜென்மத்தினாலும் ஓஷதிகளாலும் தவத்தினாலும் யோகத்தினாலும் மந்திரங்களாலும் சித்தி பெற்ற தேவஜாதிகளும் கிண்ணறர்களும் கந்தர்வர்களும் அப்சர மடந்தையர்களும் மற்றும் பல வகையானவர்களும் அந்த கைலாச பர்வதத்தில் எப்பொழுதுமே சூழ்ந்திருப்பார்கள். அந்த பர்வதத்தின் சிகரங்கள் பல வகையான ரத்தினங்கள் நிறைந்து ஒரு ரத்தன பர்வதம் போல் இருக்கும். அதில் பல வகையான தாதுக்களும் பல வகை மரம், செடி, கொடி, மிருகங்கள், பல வகையான அருவிகள், பல வகையான குகைகள் ஆகிய அவை எல்லாமே அங்கு இருக்கும். அதனால் அந்த பர்வதம் காதலருடன் கூடி விளையாடுகின்ற சித்த ஸ்ரீகளுக்கு மிகவும் மனக்களிப்பு தரும். அந்த மலையிலே மயில்கள் தோகை விரித்து ஆடும், வண்டுகள் பாடும், குயில்கள் கூவும். அங்குள்ள விருட்சங்கள்
விரும்பின விருப்பங்களை எல்லாம் கூட்டி வைக்கும் திறமையுடையவை. அவை உயர்ந்த கிளைகளோடு காற்றினால் அசைந்து கொண்டு வண்டுகள் ஒலிக்க பட்சிகளை வாருங்கள் என்று கைதூக்கி அசைப்பது போல் அழைக்கின்றன. அது தவிர அந்த மலையில் யானை நடப்பது போலவும் மலை அருவிகளின் கோஷங்களால் சம்பாஷணை செய்வது போலவும் தோன்றுகிறது. அந்த மலையில் மந்தாரம் என்னும் கல்பக விருட்சங்களும் பாரிஜாதம் என்னும் விருட்சங்களும் பவளமல்லி சரள மரங்கள் பச்சிலை மரங்கள் மராமரங்கள் சால விருட்சங்கள் பனை மரங்கள் வேங்கை மரங்கள் மருத மரங்கள் கடம்ப மரங்கள் நீர்க்கடம்ப மரங்கள் நாக மரங்கள் புன்னை மரங்கள் செம்பக மரங்கள் பாதிரி அசோகம் மகிழ மரங்கள் குருந்த மரங்கள் மருதாணி மரங்கள் ஆகிய இவைகள் எல்லாம் நிறைந்திருக்கின்றன. அந்த மலையில் சொர்ணமயமான தாமரை மலர்களும் சிறந்த ஏலக்கொடிகளும் ஜாதி மல்லி கொடிகளும் அலங்காரமாக இருக்கும். பலா மரங்களும் அத்தி மரங்களும் அரச மரங்களும் ஆல மரங்களும் பாக்கு மரங்களும் நாவல் மரங்களும் பேரீச்சை மரங்களும் தேன் மா மரங்களும் இலுப்பை மரங்களும் மூங்கில்களும், அதாவது காற்றினால் ஓசை செய்யக்கூடிய மூங்கில் மரங்கள், அப்பேற்பட்ட அந்த மூங்கில் மரங்களும் ஆம்பல்களும் நெய்தல்களும் செங்கழிநீர்களும் பல பல பறவைகளும் ஸ்நானம் செய்த மாத்திரத்திலே புண்ணியத்தை தரக்கூடிய நிர்மலமான கங்கா நதி சுற்றிலும் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும். இப்படி மிக அழகாக இருக்கின்ற அந்த ருத்ரனுடைய கைலாசகிரியை பார்த்து தேவதைகள் ஆச்சரியமடைந்தார்கள். அந்த தேவதைகள் ருத்ரனுடைய பட்டணத்தை கண்டார்கள். அது மிகவும் அழகாக இருந்தது. சௌகந்திகம் என்னும் ஒரு வனத்தையும் அங்கு கண்டார்கள். அந்த வனத்திலே தாமரை மலர் இருப்பதால் அதற்கு சௌகந்திக வனம் என்ற பெயர் வந்தது. அந்த அலகாபுரிக்கு வெளியிலே நந்தை என்றும் அலகநந்தை என்றும் இரு நதிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. விதுரா, தேவஸ்ரீகள் தமது விமானங்களில் இருந்து இறங்கி மன்மத கிரீடைகளால் இளைப்புற்றவராகி இந்த நதிகளே தனது காதலர்களை ஜலங்களால் நனைத்து கொண்டு ஜலக்கிரீடை செய்வார்கள். யானைகள் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கூட அதை குடித்து பெண் யானைகளையும் குடிக்க செய்கின்றது. இந்த அலகாபுரியில் வெள்ளியாலும் பொன்னாலும் விலை உயர்ந்த ரத்தனங்களாலும் உள்ள பல விமானங்கள் நிறைந்திருக்கும். புண்ணிய ஜனங்களும் அவரது பெண்மணிகளும் உலாவிக் கொண்டிருப்பார்கள். அந்த நகரம் மின்னல்களும் மேகங்களும் சூழப்பட்டு ஆகாயம் போல் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட அந்த குபேர பட்டணத்தை தாண்டி சௌகந்திக வனத்தை பார்த்தார்கள். அழகியதான அந்த சௌகந்திக வனத்தை பார்த்து அதன் அருகிலே ஒரு ஆலமரத்தை பார்த்தார்கள். அந்த ஆலமரம் 100 யோஜனை தூரம் உயர்ந்திருக்கும். 75 யோஜனை தூரம் வளர்ந்த கிளைகளை உடையதும் நாலாபுறத்திலும் மாறாத நிழல்களை உடையதாகவும் இருக்கும். அந்த மரத்தில் ஒரு பறவை கூடானும் புலப்படாது. அந்த மரத்தின் அடியில் சூரிய கிரகணங்களால் விளையும் தாகம் உண்டாகாது. அந்த மரத்தடியில் சூரிய கிரணங்கள் உள்ளே நுழையவே முடியாது. அந்த மரத்தின் கீழ் மகா யோக நிஷ்டர்களான புருஷர்கள் கணக்கில்லாமல் நிறைந்திருப்பார்கள். அதனால் அந்த மரம் முழுவதும் மகா யோகமயமாக இருக்கும். அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபட விரும்புகின்ற புருஷர்கள் ருத்ரனை உபாசித்துக் கொண்டு அந்த மரத்தின் கீழ் ஓயாமல் வாசம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். தேவதைகள் அந்த ஆலமரத்தின் அடியில் உட்கார்ந்து கோபத்தை துறந்த அந்தகன் போன்றவரான சிவபெருமானை கண்டார்கள். அவன் மகா சித்தர்களும் சாந்தர்களுமான சனக சனகாதிகளாலும் யட்சர்களுக்கும் ராட்சசர்களுக்கும் பிரபுவும் தனக்கு நண்பனுமான குபேரனாலும் உபசரிக்கப்பெற்று சாந்தி தோன்றும்படி சாந்தி மூர்த்தியும் அபராதம் செய்த தேவதைகளிடத்திலும் எந்த விதமான வைரமும் இன்றி தயை செய்பவனாக இருந்தான். அவன் ஞான யோகம் கர்மயோகம் இவைகளால் உதவி செய்ய பெற்ற பக்தி யோகத்தில் நிலை நின்று அதனால் பகவானை ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தான். ஜங்கம ஸ்தாவரங்களான பூதங்கள் எல்லாம் பகவானுடைய சரீரம் அல்லவா? அதனால் அவற்றிற்கெல்லாம் நான் பிரதிகூலனாகாமல் அனுகூலனாக இருக்க வேண்டும் என்ற நினைவினாலே ஜகத்திற்கெல்லாம் அனுகூலனாக இருக்கிறான். அதனால் வாத்சல்யத்தினால் உலகங்களுக்கெல்லாம் நன்மையை செய்கிறான்.
சந்தியா காலம் மேகம் போல் சிவந்திருக்கின்ற அங்கத்தினால் தாபசர்களுக்கு இஷ்டமான பஸ்மம், தண்டம், ஜடை, கிருஷ்ணாஜனம் இவைகளையும் சந்திரக்கலையையும் அணிந்திருக்கிறான். தர்ப்பத்தினால் ஆன ஆசனத்தின் மேல் அமர்ந்து கொண்டு நாரதருக்கு சனகாதிகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது சனாதனமான பிரவணத்தின் பொருளாகிய பரமபுருஷனை உபதேசித்துக் கொண்டு இருந்தான். மற்றும் அவன் இடது காலை வலது தொடையின் மேலும் வலது புஜத்தை இடது முழங்கால் மேலும் அக்ஷமாலையை வலது மணிக்கட்டில் மேலும் வைத்துக்கொண்டு வலது கையில் ஞான முத்திரையுடன் உட்கார்ந்திருந்தான். ஆனந்த ரூபமான பிரம்மத்தை தியானிக்கின்ற சமாதியில் ஆழ்ந்திருப்பவனும் யோக மார்க்கத்தில் விசேஷமாக கால் தாழ்ந்து இருப்பவனும் முனிவர்களுக்குள் முதன்மையான முனிவரான அந்த ருத்ரனை கண்டு லோகபாலர்களோடு கூடின முனிவர்கள் அஞ்சலிஹஸ்தராக நமஸ்காரம் செய்தார்கள். அந்த கிரீசன் தேவதைகளாலும் தேவேந்திரனாலும் அசுரர்களாலும் அசுரேந்திரர்களாலும் வணங்கப்பெற்ற பாதார விந்தங்களை உடைய பிரம்மதேவன் அங்கு வந்திருப்பதைக் கண்டு தான் உட்கார்ந்திருந்த ஆசனத்தில் இருந்து எழுந்து ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை நமஸ்கரிப்பது போல தலையை வணங்கி அந்த பிரம்மதேவனுக்கு நமஸ்காரம் செய்தார். ருத்ரனுக்கு சர்வேஸ்வரனான ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு எப்படி பூஜிக்க தகுந்தவனோ அப்படியே பிரம்மதேவனும் பூஜிக்க தகுந்தவனே. பிரம்மாவிடம் இருந்துதானே ருத்ரன் உண்டானான். ஆகையால் அந்த பிரம்மதேவனுக்கு நமஸ்காரம் செய்தான். மற்றும் அந்த இடத்தில் அந்த ருத்ரனை உபாசித்துக் கொண்டிருந்த சித்தர் கூட்டங்களும் மற்றும் மகரிஷிகளும் அந்த பிரம்மதேவனை நமஸ்கரித்தார்கள். பிரம்மதேவனும் நமஸ்காரம் செய்து சந்திரசேகரனை பார்த்து புன்னகையோடு பேச ஆரம்பித்தார். ஜெகதீசா, ருத்ரனே, இந்த ஜகத்தெல்லாம் சேதனா சேதன ரூபமாக இருக்கிறதல்லவா? இந்த ஜகத்தினுடைய சிருஷ்டிக்கு பிரகிருதி கஷேத்திரம் போலவும் ஜீவன் பீஜம் போலவும் இருக்கிறார்கள். உலகம் என்னும் கஷேத்திரத்திலே பீஜத்தை இட்டால் அது முளைத்து எப்படி வளருமோ அப்படியே இந்த ஜீவனான பீஜம் பிரகிருதியான கஷேத்திரத்திலே விழுந்து சரீர சம்பந்தத்தை அடைந்து இந்த ஜகத்தை உண்டாக்குகிறது. அந்த பிரகிருதி ஜீவர்களை காட்டிலும் பரமபுருஷன் வேறுபட்டவன். அவனே பரபிரம்மம் என்று கூறப்படுவான். அவன் சமஸ்த வஸ்துக்களிலும் உள்ளே புகுந்து இருப்பவனாதலால் ஜகத்தெல்லாம் தானே என்று தன்னை காட்டிலும் வேறுபட்ட வஸ்து எதுவுமே இல்லை என்னும்படியாக இருப்பான். அப்படிப்பட்ட பரமபுருஷன் நீ அல்லவா? இது எனக்கு நன்றாக தெரியும். ஜகத்தெல்லாம் பரமபுருஷனான ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவுக்கு சரீரம் என்பது வெளிச்சமல்லவா? அந்த ஜகத்தில் ஒருவனாகிய நீயும் அந்த பரமபுருஷனுக்கு சரீரம்தானே. மற்றும் அந்த சர்வேஸ்வரனான உன்னிடத்தில் விசேஷமாக பிரவேசித்து துஷ்டர்களை சிக்ஷிக்க சிஷ்டர்களை பாதுகாக்க அந்த காரியங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றவனாகையால் நீயே அந்த பரமபுருஷன் தானே. பகவானே, நீ உனது அம்சங்களான பிரகிருதி புருஷர்களின் சம்பந்தத்தினால் விளையக்கூடிய இந்த ஜெகத்தெல்லாம் சிலந்தி பூச்சி போல அனாயாசமாகவே சிருஷ்டிக்கின்றாய். சிருஷ்டித்த ஜகத்தை பாதுகாப்பதும் நீ அல்லவோ? அதை கடைசியில் அழிப்பது யார்? அதுவும் நீதானே. பரமபுருஷனன்றோ இந்த ஜகத்தின் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களை நடத்துகிறான். உங்களைப் போல் நானும் ஒரு ஜீவன் அல்லவா? என்னை ஏன் இப்படி நினைக்கிறீர்கள்? அது சரியோ என்று நீங்கள் நினைத்தால் நீ சொல்வது வாஸ்தவம்தான். உங்களுக்கு அந்தராத்மாவாக இருந்து யார் ஜகத்தையெல்லாம் சம்ஹரிக்கின்றானோ அந்த சர்வேஸ்வரனே இந்த ஜகத்தை படைப்பவும் பாதுகாக்கவும் செய்கிறான். நீங்கள் உலகங்களை எல்லாம் சம்ஹாரம் செய்வது அந்த பரமபுருஷனுடைய செயல்தான் என்றும் உங்களுக்கு அதில் எந்த சம்பந்தமும் நேராக இல்லை என்பதையும் நான் நன்றாகத்தான் அறிவேன். இருந்தாலும் அந்த பரமபுருஷனுக்கு சரீரமாகி அவன் உனக்குள்ள அந்த நிலைமையை அறிந்து கொண்டு அந்த பரமபுருஷனே நான் என்று பாவித்து அவனை மறக்காமல் எப்பொழுதும் தானித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே. அவனும் உங்களிடத்தில் விசேஷமாக பிரவேசித்திருக்கின்றான். நீங்கள் அந்த பரமபுருஷன் என்று சொல்லும்படி அல்லவோ இருக்கின்றீர்கள். அதனால் உங்களுக்கு அந்தராமியான சர்வேஸ்வரனை குறித்தே நீ சிருஷ்டித்தனை என்றும் நீ பாதுகாக்கின்றாய் என்றும் நீ சம்ஹாரம் செய்கின்றாய் என்றும் சொல்கிறேனே தவிர வேறு காரணம் எதுவுமே இல்லை. ஜகத்தின் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களை நடத்தும் மகானுபாவனான பரமபுருஷனை மறக்காமல்
எப்பொழுதும் பிரேமையுடன் அவனையே தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறீரே, உங்களுடைய மேன்மையை நாங்கள் என்னவென்று சொல்ல முடியும்? நீங்கள் ஜனங்கள் புருஷார்த்தங்களை பெறும்படி சமர்த்தமான சாஸ்திரத்தின் மூலமாக யாகத்தை படைத்தீர்கள். புருஷார்த்தங்களை நிறைவேற்றி கொடுக்கும் சாதனமான தர்ம அர்த்தங்களை எந்தெந்த உபாயங்களால் சாதிக்க வேண்டும் என்றும் அதற்குரிய உபாயங்களை சொல்வதான சாஸ்திரத்தையும் வெளியிட்டவன் நீ அல்லவோ? பகவானை சரணமடைந்தவன் பரமபுருஷனான அந்த பகவானுடைய மாயையினால் நீ மதி கலங்கப் பெறாதவன், சமஸ்த அர்த்தங்களையுமே அறிந்தவன். அப்படிப்பட்ட நீ அந்த பகவானுடைய மாயையால் மதி மயங்கப் பெற்றவர்களும் கர்மான குணமாக செல்லும் மனமுடையவர்களுமான ஜனங்களிடத்தில் அனுக்கிரகம் செய்வதுதான் உத்தமமானது அல்லவா? உனக்கு அசாத்தியமானது என்று எதுவுமே இல்லையே. தட்ச பிரஜாபதியினுடைய யாகத்தை அது முடியாமல் இருக்கும் பொழுதே நீ நடுவில் பாழ் செய்தாய். அந்த தக்ஷன் விதிப்படி யாகம் செய்ய தெரியாதவன். அதனால்தான் அவனை நான் குத்சிதன் என்று நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் யாகத்தில் ஹவிர்பாகம் பெறுவதற்கு உரிய உங்களுக்கு அந்த பாகத்தை கொடாமல் அவன் யாகத்தை நடத்தினானே, அதனால்தான் நீ அந்த யாகத்தை முடிக்க வெட்டாமல் பாய் செய்தாய். இருந்தாலும் பெரியோனான நீ அவனிடத்தில் அருள் செய்து அந்த யாகத்தை முடிக்க வேண்டும். உன்னிடத்தில் அபராதப்பட்டதால் பாழான அந்த யாகம் உன்னுடைய அனுகிரகத்தினால் தான் நிறைவேற வேண்டும். இந்த யாகத்தை செய்ய தொடங்கின தட்சன் பிழைக்கட்டும், பகன் கண்களை பெறட்டும், பிருகுவுக்கு மீசை தாடிகளும் பூஷனுக்கு பற்களும் முளைக்கட்டும். இதெல்லாம் அந்த யாகத்தில் நடந்த சண்டையின் போது பகனுடைய கண்ணை பிடிங்கினா, பூஷனோட பற்களை பிடிங்கினா, பிருகுவோட மீசையை பிடிங்கினான்லாம் சொல்ல இல்லையா? அதனால அதெல்லாம் திருப்பி கிடைக்கட்டும், அதுக்கு நீ அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறா. ஆயுதங்களாலும் கற்களாலும் அங்கங்களாலும் முறியடிக்கப்பட்ட தேவதைகளுக்கும் ருத்விக்குகளுக்கும் சீக்கிரம் ஆரோக்கியம் கிடைக்கட்டும், அதற்கு அனுகிரகம் செய்வாய். ருத்ரா, யாகம் செய்த பிறகு ஹவிஸ் எவ்வளவு மிகுதியாக இருக்கிறதோ அது உன்னுடைய பாகமாக ஆகட்டும். ருத்ரனே, யாகத்தை அழித்தவனே, இப்பொழுது உனக்கு பாகம் கிடைத்து விட்டபடியால் இனி யாகம் நடக்கும்படியாக சங்கல்பிப்பாயாக என்று சொல்லி இந்த 6வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து மகாவிஷ்ணு ஆவிர்பவித்தலும் தட்சாதிகள் அவனை சோஸ்திரம் செய்வதையும் அந்த தட்சரை கொண்டு மீண்டும் யாகத்தை நடத்துவதும் அதை பற்றி நம்ம அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.